So last class we were discussing about creep. Creep just start. The time-dependent part of the strain resulting from stress applied continuously over long period of time. That is called as creep. But creep, it is a form of failure. Okay, like fatigue, creep is also a form of failure. And but the creep is time dependent and also it will depend on temperature. So creep only is a type of failure. It depends on time and depends on temperature. So the time dependent part of the strain means what? Change in dimension. Change in dimension is strain. So that material deform ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫോം ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും അവിടെ സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, ഇലോങ്ങേഷൻ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയമെൻഷനിൽ വ്യത്യാസം, അതിനാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇത് ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്ട്രെയിൻ റിസൾട്ടിങ് ഫ്രം സ്ട്രെസ് അപ്ലൈഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഓവർ ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം. ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം, ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ, സ്ട്രെയിൻ. So that is a failure, and such failure are called as creep. Creep is more predominant at higher temperatures. For metallic materials, creep becomes important only for temperature greater than 0.4 times the melting temperature of that material. Okay, അപ്പോൾ creep predominant കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ്? ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലാണ്. എങ്ങനെയാണ്, ഏത് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? With respect to the melting temperature of that particular material, if it is 0.4 times the melting temperature of that particular material, beyond that temperature, the creep phenomenon will be predominant. Okay. അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് ഒരു ഫെയിലിയർ ആണ്, ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫെയിലിയർ ആണ് ക്രീപ്പ്. Also amorphous polymers like plastics, some type of rubber, lead, etc., they also exhibit creep even at room temperatures. Metallic materials മാത്രമല്ല, പോളിമേഴ്സ്, റബ്ബർ, ലെഡ്, ഇവരൊക്കെ എന്താണ് ക്രീപ്പ് ഫെനോമിനൻ കാണിക്കുന്നത്. So what are the main factors which cause creep? Creep ഉണ്ടാവാനുള്ള റീസൺസ്, കാരണം എന്തൊക്കെയാണ്? So ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്, time is a factor, temperature is a factor, also stress is a factor. So how these terms or these stress, temperature and time is going to affect can be analyzed by conducting a creep test. നമുക്ക് ഫാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് അവിടെ കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റിന്റെ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത ദിവസങ്ങളായിട്ട് പഠിക്കും. So their effect can be analyzed by conducting a creep test and plotting creep curves. So after conducting a creep test, we can plot creep curves. നമ്മൾ ഓൾറെഡി അവിടെ ഫാറ്റിക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ SN curve പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ? Similarly, we can plot a creep curve here. Okay. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻ വേഴ്സസ് ടൈം ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. A creep curve shows the relation between creep strain versus time at a particular temperature. So, ഒരു particular temperature time versus the strain. So, since the strain is produced due to creep, it is called the creep strain. Okay. So, the particular curve shows the relationship between creep strain and time at a particular temperature. So, time നമ്മൾ x-axis plot ചെയ്യും, y-axis നമ്മൾ plot ചെയ്യുന്നത് creep strain. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കിട്ടും, creep curve കിട്ടും. Okay. So, in order to find out the creep curve, a creep test is conducted. A specimen is subjected to a constant stress. So, the specimen is subjected to a constant stress while maintaining the temperature constant. Okay. So, we will load apply a constant stress apply. So also we will maintain a constant temperature. Okay. So from 0 to the time will increase. So what is the change in the graph we are getting? Okay. Deformation or strain is measured and plotted as a function of elapsed time. Okay. So deformation and strain with respect to time plot. So the figure shows a particular creep curve for metals. Metals creep curve ആണ് ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ കാണിക്കുന്നത്. സോ അതിൽ കുറെ റീജിയൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. ക്രീപ്പ് കർവിൽ നമുക്ക് ഈ ക്രീപ്പ് കർവ് നോക്കിയാൽ കുറെ റീജിയൻസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. സോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്താണ് എലാസ്റ്റിക് പ്ലസ് പ്ലാസ്റ്റിക് എന്നൊരു എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ there is a steady state region, there is a transient region. Okay. So strain at any instant is seen to be made of 3 components. So the creep curve is shown here. So x-axis is the time and y-axis is the respective strain produced with respect to the time.
സോ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. അതായത് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ റോഡ്, സോറി, if there is a road fixed like this, there is a road fixed like this, if you are hanging a weight at the center of the road, we are hanging a weight at the center of the road is going to sag like this. Okay. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് വെയിറ്റ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് നമ്മൾ ഈ റോഡ് മീൻസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 2 സെന്റിമീറ്റർ 1 സെന്റിമീറ്റർ ഡയമീറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ റോഡിൽ നമ്മളൊരു ഫിക്സ് ചെയ്താൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ മിഡിലായിട്ട് ഒരു വെയിറ്റ് ഹാങ് ചെയ്യും. സോ ഇത് റോഡ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സാഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ സാഗിങ് റെപ്രസെന്റ് ദി ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെ. ശരിക്കും എന്താ നമ്മളവിടെ ലോഡ് കൊടുത്തു അല്ലെ. ലോഡ് മീൻസ് ദർ ഇസ് എ സ്ട്രെസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ദർ. സോ the material is going to sag. Actually that is a deformation അല്ലെ. അപ്പൊ അവിടെ സംഭവിക്കുന്ന ആക്ച്വലി എന്താണ്? സോ വൺസ് വി ആർ റിമൂവിംഗ് ദ വെയിറ്റ്, road will retain its original shape അല്ലെ. It will go back to the original shape. പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ അത് parallel to the surface ആയിട്ട് horizontal to the surface ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോൾ സാഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. So actually the deformation happened there is elastic deformation അല്ലെ. So deformation can be elastic or plastic. ആക്ച്വലി ഞാനൊരു ലോഡ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ട് ലോഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഡിഫോർമേഷൻ കോസ്റ്റ് ഓർ ഹാപ്പൻ ദർ ഈസ് എലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെ. കുറച്ചുകൂടി സമയം വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ആവും. ഞാൻ ലോഡ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 50 കിലോഗ്രാമിൽ ഞാൻ കൂട്ടി ഒരു 100 കിലോഗ്രാം ആക്കിയാൽ ഞാൻ അറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ഞാൻ അവിടെ ലോഡ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചെടുത്താൽ ഇറ്റ് മേ റീറ്റെയിൻ ഇറ്റ് ട്രൈ ടു റീറ്റെയിൻ ടു ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ്, ബട്ട് ഇറ്റ് കനോട്ട് റീറ്റെയിൻ ടു ദി ഒറിജിനൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി ടു ദി ഒറിജിനൽ ഷേപ്പ് അല്ലെ. ഞാനിപ്പോ ഒരു 100 കിലോഗ്രാമോ വെച്ചിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലോ അത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ പോകാൻ ശ്രമിക്കും, പക്ഷെ അതിൽ ചെറിയൊരു സാഗ് ബാക്കി ഉണ്ടാവും. മീൻസ് എന്താണ്? ഡിഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻ ദർ ഈസ് ബോത്ത് എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ. ഇപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ ലോഡ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു കൂടുതൽ സ്ട്രെസ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ലോഡാ കൊടുക്കുന്നെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു, അതിനുശേഷം വെയിറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്തെന്ന് സംഭവിക്കും. അത് കുറച്ചൊന്ന് സാഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കും അല്ലെ. കുറച്ചൊന്ന് സാഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കും. കാരണം കുറച്ചതിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി, കുറച്ചതിൽ ഇലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ഉണ്ടായി. ഓക്കെ. അപ്പോ അതാണ് ക്രീപ്പിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാവുന്ന, ഇപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിങ് എ സ്പ്രിംഗ്, ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫിക്സഡ് അറ്റ് ദി ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഇവിടെ അത് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ ഇനീഷ്യലി ദ സ്പ്രിംഗ് ഈസ് ഫിക്സഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി അതിന്റെ താഴത്തെ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു. ഏതാണ് ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് ദ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് അറ്റ് ടൈം t is equal to 0. t is equal to 0 ടൈമിൽ അതിന്റെ ലോവർ മോസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇവിടെയാണുള്ളത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇത്ര പോലെ ആയിരിക്കും, അതായത് L is the length of the spring. Okay. So t is equal to 0. It is like this. Actually we are not hanging any weight at the end of the spring. നമ്മൾ അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. ആക്ച്വലി ദ വെയിറ്റ് അപ്ലൈഡ് ദർ ഓർ ദ വെയിറ്റ് ദർ ഈസ് ഓൺലി ദ സെൽഫ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ്. ആ സ്പ്രിംഗിന്റെ സെൽഫ് വെയിറ്റ് മാത്രമേ ആക്ച്വലി അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. സോ വി ആർ നോട്ട് ആഡിങ് എനി അതർ എക്സ്ട്രാ വെയിറ്റ് ഓർ ലോഡ് ടു ദാറ്റ് സ്പ്രിംഗ്. സോ ആഫ്റ്റർ എ പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആഫ്റ്റർ സം 5 minutes, വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഈ സ്പ്രിംഗ് കുറച്ചും കൂടി ഇനീഷ്യൽ സ്പ്രിംഗ് ഇതുപോലെയാണുള്ളതെങ്കിൽ after 5 minutes it will be like this. You can see somewhat it is elongated. So this is at t is equal to 0 and this is at t is equal to 5. Okay. Same spring ആണ്. So time കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയ സെൽഫ് വെയിറ്റ് കൊണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡിഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. So this is called as creep. ഇനി ഞാൻ ടൈം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ഡിഫോം ചെയ്ത് elongate ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. So this is the time dependent phenomenon and such deformation is called as creep. Okay. സോ ക്രീപ്പ് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ആസ് വെൽ ആസ് എലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എലാസ്റ്റിക് ഡിഫോർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ തിരിച്ചത് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെ വരും, പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ തിരിച്ച് പഴയ അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഓക്കെ. സോ ദിസ് ഈസ് എ പർട്ടിക്കുലർ ക്രീപ്പ് കർവ് ഫോർ മെറ്റൽസ്. ഓക്കെ. സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് എനി ഇൻസ്റ്റന്റ് ഈസ് സീൻ ടു ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് 3 components. സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ, എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ ടൈം. സോ ദിസ് പോയിന്റ് വിൽ ബി 0 ടൈം. And y-axis represents the strain. So initially നോക്കിയാൽ ഗ്രാഫ് എവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഈ പോയിന്റ് എന്നാണ് ഗ്രാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നോക്കിയാൽ അതിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ.
സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഹിയർ, നമ്മൾ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദർ വിൽ ബി സം ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ. സോ ആക്ച്വലി വി ആർ ഗിവിംഗ് സം സർട്ടൈൻ സ്ട്രെയിൻ അറ്റ് സീറോ ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് അല്ലെ. ഒരു സ്ട്രെസ് എന്തായാലും അപ്ലൈ ചെയ്യണ്ടേ, ഒരു സ്ട്രെസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ, അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ആണ് നമ്മൾ എത്രയാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെ, വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം. സോ അറ്റ് സീറോ ടൈം ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇഫ് യു ആർ അപ്ലൈങ് എ ലോഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സർട്ടൈൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ. അതാണ് ഈ 0 to ഇത്രയും ഭാഗത്തിലുള്ള സ്ട്രെയിൻ. So that much magnitude of strain is already produced once we are applying the load or we are applying the stress. So after that, with respect to time, what is the change? So initial strain idana at a particular amount of stress time t ennulla time il adinte strain amount athrayana ithriyum aanu inde strain ennu vechal ithriyum aanu adinte strain. Okay alle. So here we can see that the strain at any instant is seen to be made of 3 components. That is strain due to elastic or plastic deformation. But ipo njan parna athrayum bhagavanu endanu, it is a strain due to elastic or plastic deformation. Ee ithrayum bhagavathinanu it is a strain due to elastic plus plastic deformation. Ee graph inde ithrayum bhagam. Okay. After that adu 0 to adu move cheyandi thodangunnalla. So it represents the transient strain. Okay. പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്നത് എന്താണ്, ഇവിടെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്, ട്രാൻസിയന്റ് സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. So deformation due to transient creep is rapid at first but gradually becomes slower and slower. Okay, transient strain നോക്കിയേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ, ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് നോക്കിയേ, അതൊരു കർവ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. മീൻസ് ആ കർവ് എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇനീഷ്യലി it is quite high. Initial strain is quite high. After that it gradually becomes less. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ കർവ് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് വന്നു, പിന്നെ അത് കുറച്ചും കൂടി കുറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ലെ. ഓക്കെ. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പോ, സെക്കൻഡ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ്, ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ്, ഈ ഡോട്ടർ ലൈൻ കാണിക്കുന്ന സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ്. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ് ടു ഇൻക്രീസ് അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഡിഫോർമേഷൻ അല്ലെ. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ. എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്, അത് ഇനീഷ്യലി നമ്മൾ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇനീഷ്യലി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് there is a transient creep, there is a steady state creep. ടോട്ടലി ഫൈനൽ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഈ പറയുന്ന എല്ലാ സ്ട്രെയിൻ എമൗണ്ട്സും കൂടി ചേർന്ന ഒരു ഫൈനൽ ക്രീപ്പ് കർവാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ. So deformation due to transient creep is rapid at first. So the deformation due to transient creep will be rapid at first but gradually becomes slower and slower as it approaches to some fixed value. Okay. Second one, steady state creep continues to increase at a constant rate throughout the deformation. About steady state creep നോക്കി ഇവിടെ throughout അത് steady state creep throughout increase ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ട്രാൻസിയന്റ് creep നോക്കി ആദ്യം ഗ്രാജുവൽ ഇൻക്രീസ് ആദ്യം high ആയിരുന്നു, then it become gradually less അല്ലെ. Then steady state creep is sometimes referred to as viscous creep. Steady state creep is sometimes referred to as viscous creep. Okay. Both the components are temperature dependent. Both these transient as well as steady state creep, they are both temperature dependent. But viscous creep is usually insignificant at a temperature lower than 0.35 to 0.5 TM. TM is the melting temperature of the material. അപ്പോൾ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിൽ, ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ മീൻസ് അറ്റ് around 0.35 to 0.5 melting point of the material or below that value, viscous creep is usually insignificant. Okay. Transient creep is observed at all temperatures, even at temperatures near to absolute zero. So transient creep എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു ഫെനോമിനൻ ആണ് ട്രാൻസിയന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രീപ്പ്. Hence, transient creep is sometimes referred to as cold creep and viscous creep as hot creep. അപ്പോൾ ഈ ക്രീപ്പ് കർവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിഫറെന്റ് ക്രീപ്പ് കർവ് പറയുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം ആണ് അത് പ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ഗ്രാഫിൽ. സോ അതിൽ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടാവാം, ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാം, സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാം, ഇലാസ്റ്റിക് പ്ലസ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നുണ്ടാവും സ്ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവും. എലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിക് ക്രീപ്പ് ആണ് ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും, ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട്
നമ്മൾ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് കൊടുക്കും തന്നെ ഒരു സ്ട്രെയിൻ എമൗണ്ട് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് എലാസ്റ്റിക് പ്ലസ് പ്ലാസ്റ്റിക് സ്ട്രെയിൻ. സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇനീഷ്യലി ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓൾസോ ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് നോക്കി എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറിലും ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവും. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പോ അത് എപ്പോഴും ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അത് അതിന് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇല്ല. സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ക്രീപ്പ് പറഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ഒരു പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും, യൂണിഫോം ആയിട്ട് അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകും. സോ ഇതാണ് 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ 3 ടൈപ്സ് ഓഫ് കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എ ക്രീപ്പ് കർവ്. ക്രീപ്പ് കർവ് ആൻഡ് ദ ഡിഫറെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ക്രീപ്പ് കർവ് ആണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത്. എക്സാമിന് നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വരക്കേണ്ടത് ഈ ഫിഗർ ആണ്. കംപ്ലീറ്റ് ക്രീപ്പ് കർവ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ ക്രീപ്പ് കർവ് ഷോസ് 3 ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് റീജിയൻസ്. ക്രീപ്പ് കർവിൽ അപ്പോഴും 3 റീജിയൻസ് ഉണ്ടാവും. So as you can see here, there is a stage 1, there is a stage 1, there is a stage 2, and there is a stage 3. So there are 3 stages for a creep curve. First one is the primary creep stage. Second one is a secondary creep stage, and finally a tertiary creep stage. എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇനീഷ്യൽ നോക്കി ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് ഡിഫോർമേഷൻ അല്ല, ഇനീഷ്യൽ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഡിഫോർമേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. So after that, see, the creep curve is increasing and it is moving. First it is primary creep, after that secondary creep, and finally tertiary creep. At the final, the material will rupture or it will fracture. Okay. അപ്പോൾ creep strain epsilon അറിയാലോ, strain epsilon കൊണ്ട് represent ചെയ്യുന്നു, and time in small t. Okay. See, first one is primary creep. The first stage is the time during which most of the transient creep take place. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് ആണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. ഇത്രയും പാർട്ട് നടക്കുന്നത് ട്രാൻസിയന്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്രീപ്പ്. ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് ദ ടൈം ഡ്യൂറിംഗ് വിച്ച് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസിയന്റ് ക്രീപ്പ് ടേക്സ് പ്ലേസ്. സോ ഇനീഷ്യലി സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ. സി, അത് അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് കൂടുതലാണല്ലോ ഇനീഷ്യലായിട്ട്. ഇനീഷ്യലി ദ സ്ട്രെയിൻ റേറ്റ് ഈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹൈ, ബട്ട് റാപ്പിഡ്ലി ഡിക്രീസസ് ടുവാർഡ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ. അല്ലെ, ഇനീഷ്യലി അത് കൂടുതലായിരുന്നു, പിന്നെ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്തു പോയി അല്ലെ ഈ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ. So an increase in hardness of the material is felt due to work hardening or strain hardening. So at this part, an increase in the hardness of material is felt due to work hardening or strain hardening. Okay, and this type of creep or this stage of creep is called primary creep. So ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെ ഒരു strain rate ഉണ്ട് അല്ലെ. There is a strain rate, a term called strain rate. എന്താണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി കാണിക്കുന്നുണ്ട്, എന്താണ് delta epsilon by delta t. Delta epsilon by delta t. It is called the strain rate or creep rate. Strain rate or creep rate. Okay. So the strain rate or creep rate is initially quite high in stage 1, and it will gradually become less. Okay. The second stage is the secondary creep stage. ഏത് പാർട്ടാണ് secondary creep stage വരിക? ഇത്രയും പാർട്ടാണ് secondary creep stage വരുന്നത്. Okay. So when the transient creep has reached a substantially constant value, transient creep initially ഉണ്ടായി, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ എത്തുന്നത് സംഭവിക്കും. അതിനടുത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് സെക്കൻഡറി creep ആണ്. The strain continues to increases at a constant creep rate under the action of the viscous component. അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു, ഈ അടുത്ത പാർട്ടിൽ അതവിടെ എന്താണ് വിസ്കസ് കോമ്പോണന്റ് ആണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ദിസ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് ദ സെക്കൻഡറി ക്രീപ്പ്. ദാറ്റ് സ്റ്റേജ് ഈസ് കോൾഡ് ദി സെക്കൻഡറി ക്രീപ്പ് or secondary stage 2 in the creep curve. At this point, it's also known as steady state creep. Here the creep rate is constant. അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും creep rate എന്തായിരിക്കും? Constant ആയിരിക്കും. So at this part the creep rate will be constant. The stage of creep that is this stage of creep is of the longest duration. Okay, അപ്പോൾ 3 സ്റ്റേജിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ള സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡറി ക്രീപ്പ് സ്റ്റേജ് ആണ്, or this second stage 2 ആണ്. Okay,
Reason for constant creep rate, a balance between the competing process of strain hardening and recovery. Okay. So, ഈ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സെക്കൻഡറി ക്രീപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സെക്കൻഡറി ക്രീപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേജ് 2 ഇത് ക്രീപ്പ് റേറ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണത്? ബിക്കോസ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ ഹാർഡനിങ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ആക്ച്വലി ദർ ഈസ് ഓൾസോ റീകവറി ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ഗ്രെയിൻ recovery അവിടെ ഉണ്ടാവും. So actually there is a balance between the strain hardening and recovery of the material. So that is the reason for this for a constant strain rate or constant creep rate. And the third and final stage is the tertiary creep. And the creep rate again begins to rise at this stage. Creep rate is again begins to rise and finally leads to fracture. നമുക്കിവിടെ കാണാം creep rate വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണല്ലോ, ഇവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഈ പോയിന്റിൽ അത് ഫ്രാക്ചർ, അത് റപ്ചർ ചെയ്യും. ഓക്കെ. So during the third stage there is an acceleration of strain rate and ultimately failure occurs. During the third stage there is an acceleration of strain rate and ultimately failure occurs. This third stage of creep is called tertiary creep. So rupture or failure results from localized necking and or formation of internal voids within the material. So finally material will fail. Okay. അവിടെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പിൽ അത് അവിടെ ഫ്രാക്ചർ സംഭവിക്കും. ഓക്കെ. നെക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ വോയിഡ്സ് കാരണമുള്ള ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും. സോ ഇതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ക്രീപ്പ് കർവ്. ക്രീപ്പ് കർവ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാം. അപ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേജസ് നിങ്ങൾ വരക്കണം. ക്രീപ്പ് കർവ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഫിഗറാണ് വരക്കേണ്ടത്. സോ അതിൽ കുറെ ടേംസ് നോക്കി. ആക്ച്വലി ദർ ആർ 3 regions, like 3 distinct regions in a creep curve. First one is stage 1, stage 2 and stage 3. Stage 1 is the primary creep region, stage 2 is the secondary creep region, and stage 3 is the tertiary creep region. Secondary creep region is the longest among all the 3 regions, and in that region the creep rate is constant. Creep rate avade constant aayirukkum. So that secondary creep region is also called as steady state creep, or secondary creep is also called as steady state creep. Okay. And also there is a term strain rate or creep rate. അപ്പോൾ ആ ക്രീപ്പ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ, ഈ 3 റീജിയൻസിലും ക്രീപ്പ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇൻ സ്റ്റേജ് 1 the creep rate is quite high initially and gradually becomes less. Okay. But in stage 2 the creep rate is constant, and in stage 3 the creep rate again begins to rise and finally leads to rupture or fracture. So ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിയ 3 creep curve 3 regions. Higher the melting temperature of a metal, the better is its resistance to high temperature creep. So melting temperature ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്രീപ്പ് വരുന്നത്. സോ ക്രീപ്പ് ഈസ് എ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫെനോമിനൻ അല്ലെ? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ക്രീപ്പ് കൂടുതൽ ആക്റ്റീവ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് അഗൈൻ ആ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി അല്ലെ? മെറ്റീരിയലുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് above 0.4 or 0.5 times the melting temperature of the material ആണെങ്കിൽ എന്തെന്ന് സംഭവിക്കും? Creep will be more predominant. But below like 0.4 to 0.5 times melting temperature of material ആണെങ്കിൽ അത് അത്ര predominant അല്ല. ഓക്കെ. സോ അതൊരു മെറ്റീരിയൽ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഹയർ ദ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ മെറ്റൽ ദ ബെറ്റർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ക്രീപ്പ്. അപ്പൊ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ മെറ്റൽസിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും? ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും അതിന് ക്രീപ്പ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും. So stainless steels, refractory metals and super alloys are especially resistant to creep and are commonly employed in high temperature service conditions. അപ്പോൾ സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെൽറ്റിംഗ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ എന്തായിരിക്കും? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലും creep resistance കാണിക്കും. So such materials can be used in certain application under the condition of high temperature അല്ലെ? ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ഓഫ് ക്രീപ്പ്. നമ്മൾ നോക്കി എന്താണ് ക്രീപ്പ് നോക്കി അല്ലെ? എന്താണ് ക്രീപ്പ് നോക്കി. അപ്പോൾ ക്രീപ്പ് ഈസ് എ ടൈം ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആൻഡ് എ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ഫെനോമിന.
and usually it happens, it is more predominant at a higher temperature. Okay. അതിനുശേഷം നമ്മൾ നോക്കി വി ക്യാൻ കണ്ടക്ട് എ ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് അല്ലെ, ഒരു മെറ്റീരിയൽ നമുക്കൊരു ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ, പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലോഡ് കൊടുത്തിട്ട് ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. സോ ക്രീപ്പ് ടെസ്റ്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ദ മെറ്റീരിയൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡിഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ, ഓക്കെ, or there will be strain produced. So since it is a time dependent phenomena, we will wait for different interval of time. So based on that creep test, we will plot a graph. That graph is called as creep curve. Okay. So a creep curve includes different components like elastic plastic component, that is elastic plastic creep component, steady state creep component, transient creep component. ഇതെല്ലാം കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഫൈനൽ ക്രീപ്പ് കർവ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഒരു ടിപ്പിക്കൽ ക്രീപ്പ് കർവ് വരക്കാൻ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഫിഗർ വരക്കുക അല്ലെ. എക്സ് ആക്സിസിൽ ടൈം, വൈ ആക്സിസിൽ ക്രീപ്പ് സ്ട്രെയിൻ. ഓക്കെ. സോ ടൈം വേഴ്സസ് സ്ട്രെയിൻ or strain versus time ഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, we will get a term creep rate or strain rate, which is delta, change in strain to change in time, delta E by delta T. Based on this creep rate or strain rate, actually there are three regions of this creep curve. Okay, or three stages are there, stage 1, 2 and 3. So first stage is called the primary creep, second is called the secondary creep, and final is the tertiary creep. Okay, അപ്പോൾ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയതാണ്. അടുത്ത് നോക്കുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് ക്രീപ്പ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്രീപ്പ് ഇന്റേണൽ, അതിന്റെ അറ്റോമിക് മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണ് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ ഫെയിലിയർ. ആ ഫെയിലിയർ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നോക്കുന്നത്. സോ ഇത് അറ്റോമിക് പ്രോസസ്സസ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ക്രീപ്പ് ആർ 4 പ്രോസസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ്? ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്, ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഒരു ടേം ആണ് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്. Second one is dislocation climb. Dislocation, cross slip. Second one is dislocation climb. Third one is diffusion of vacancies. Fourth one is grain boundary sliding. So there are 4 types of mechanism by which a creep can happen or creep failure can happen. First two നോക്കിയ dislocation, cross slip, dislocation climb. Already നമ്മൾ ഇത് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയതാണ്. ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്, ക്ലൈംബ് ഒക്കെ അല്ലെ. നമ്മൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയതാണ്. ഡിസ്ട്രക്ട്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. The first two, that is cross slip and climb, they both are dislocation based mechanism. അത് രണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അല്ല. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻസ് ഓർ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. And third and fourth, they are not based on dislocation and they occur only at higher temperatures. That is diffusion of vacancies and grain boundary sliding. എന്താണ്? They are not based on dislocation. They will happen only at high temperatures. Okay, so we'll one by one ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്. ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്. ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. എന്താണ് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്? ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് കാണുന്നത് എപ്പോഴാണ്? സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഓക്കെ, സ്ക്രൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് നമുക്ക് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്, അതായത് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്രോസ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് സ്ലിപ്പ് ആവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ്. ഓക്കെ, ക്ലൈംബ് ഉണ്ടാകുന്ന എവിടെയാണ്? എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ കേസിലാണ് ക്ലൈംബ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒരു പ്ലെയിനിലെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, it will climb to the plane above it or it can climb down to the plane below it. Okay, hence നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ പറയും. നെഗറ്റീവ് climb, positive climb. So when a screw dislocation moving along a slip plane encounters an obstacle, it is blocked from further movement along that plane. So we know that the dislocations will move. So actually this screw dislocation will move. So in a slip plane, along a slip plane. So if it encounters an obstacle or a foreign particle or a precipitate particle or etc., as it is blocked, its movement is blocked, and its further movement along the plane is blocked. Okay, so the dislocation can now shift to another intersecting plane. So അതേ പ്ലെയിനുമായിട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് പറ്റും, and continue to move along that plane. So that this is called as cross slip. ഇതിനെ നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് പറയുന്നത്. ഓൾറെഡി ദിസ് ഫെനോമിന അല്ലെ, we have discussed this phenomena in the previous chapter. So once more നിങ്ങൾ നോക്കിയോ, ഫിഗർ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണ് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് in the case of a screw dislocation. So the figure shows a slip plane. So we have a dislocation 1. Actually that dislocation is moving along the slip plane. So 2 is the second position of that
ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബർജർ അല്ലെ, സ്ക്യൂ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കേസിൽ നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയുണ്ട്. ബർജർ വെക്ടർ ഉണ്ട്, നമുക്കൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടറും ഉണ്ടല്ലേ. യൂണിറ്റ് വെക്ടർ വിൽ ബി ടാൻജന്റ് ടു ദി dislocation. Okay, in the case of screw dislocation, Berger vector will be parallel to the unit vector. Already നമ്മൾ നോക്കിയതാണ്. But in the case of edge dislocation, അതെന്തായിരിക്കും? Perpendicular ആയിരിക്കും. Berger vector will be perpendicular to the tangent vector. Okay, so there is a slip plane. The dislocation is moving like this. So അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വന്നു, അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇടയിൽ ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? So the dislocation will slip to a plane moving at that point. അല്ലെ, ആ പോയിന്റിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? Dislocation will shift, or it will what you call it, it will cross. So movement of a screw dislocation from one slip plane to a non-parallel slip plane is called cross slip. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ പോയിന്റിൽ ഒരുപാട് സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ടാവാം. സി, നിങ്ങൾ നോക്കി ആ സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ 2 നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ വിചാരിക്കാം. വി ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് അല്ലെ. സ്ലിപ്പ് പ്ലെയിൻ 1 റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈച്ച് റൊട്ടേഷൻ നമുക്ക് ഓരോ പ്ലെയിൻ കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദർ ആർ ഡിഫറെന്റ് പ്ലെയിൻ അല്ലെ. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈ ആക്സിസ് നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്ലെയിൻസ് ഉണ്ട്. ഏത് പ്ലെയിനിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ അതിന് ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ക്രോസ് സ്ലിപ്പ് ഈസ് it's a mechanism by which a creep happens. Second one is dislocation climb. So എവിടെയാണ് dislocation climb വരുന്നത്? It is happening in edge dislocation. Edge dislocation കേസിലാണ് dislocation climb വരുന്നത്. The motion of an edge dislocation from its slip plane the motion of an edge dislocation from its slip plane to an adjacent parallel slip plane is called climb. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ കേസിൽ എന്താക്കും? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ലിപ്പ് ലൈനിലെ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അതിന്റെ മുകളിലേക്കോ താഴേക്കോ ക്ലൈംബ് ചെയ്യുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്ലൈംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ കൂടുതൽ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്ലൈംബ് ഫിനോമിന നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. ആക്ച്വലി ദിസ് ഷോസ് എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ കാണുന്ന ഒരു ഹാങ്ങിങ് പ്ലെയിൻ ആണ്. ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ഇസ് മിസ്സിംഗ്. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു പ്ലെയിൻ വേണം, അത് മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഈ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ആക്ച്വലി എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ. ആക്ച്വലി ദ ബർജർ വെക്ടർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ് ആൻഡ് ദ ടാൻജന്റ് വെക്ടർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബർജർ വെക്ടർ വിൽ ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദി ടാൻജന്റ് വെക്ടർ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കുമല്ലോ എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷനിൽ. സോ ഹിയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻവേർട്ടഡ് ടി ആണ് നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഇപ്പൊ എന്തെന്നുള്ളത്? എഡ്ജ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പൊ കാണിക്കുന്ന ഡോട്ടർ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡിസ്ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈനാണ്. വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ആ പ്ലെയിനാണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. സോ ഈ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ലൈനിൽ കൂടിയാണ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഹാപ്പൻ? സി, സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ഇനീഷ്യലി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. സെക്കൻഡ് ഫിഗറിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? താഴത്തെ റോളിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റംസും അടുത്തൊരു വേക്കൻസി സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് പോയി അല്ലെ. താഴത്തെ റോയിലെ കംപ്ലീറ്റ് ആറ്റംസും എന്താണ് ഒരു വേക്കൻസി സൈറ്റിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അത് മൂവ് ചെയ്ത് പോയി, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫ്യൂസ് ചെയ്ത് പോയി ആക്ച്വലി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ആക്ച്വലി ദിസ് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ വിൽ ക്ലൈംബ് ടു ദി പ്ലെയിൻ അബോവ് ഇറ്റ്. അതിന്റെ മുകളിലേക്കുള്ള ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് അത് ക്ലൈംബ് ചെയ്തു. സോ ആക്ച്വലി ഇതിനാണ് ക്ലൈംബ് എന്ന് പറയുന്നത്. There are two types of climb, positive climb and a negative climb. അത് രണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഫിഗറിൽ. സി, ഇനിഷ്യലി നോക്കിയേ, ഇഫ് there are vacancies like this, ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ ഒരു ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ, നമ്മുടെ ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ തൊട്ട് മീൻസ് നമ്മളെ ഡിസ്ലൊക്കേഷന്റെ തൊട്ട് അടുത്തുള്ള റോസ് ഓഫ് ആറ്റംസിൽ ഒരു വേക്കൻസി ഓഫ് റോസ് ഉണ്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയാൽ ദ വേക്കൻസി എന്ത് സംഭവിക്കും? അവിടെയുള്ള ഒരു റോ ഓഫ് ആറ്റംസ് അത് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ, ആ വേക്കൻസി പൊസിഷനിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ മിസ്സിംഗ് ഹാൻഡ്. സോ അല്ലെ, അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടെയുള്ള ഈ ആറ്റം ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. സോ ഇവിടെ ഒരു വേക്കൻസി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇനീഷ്യലി ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ എന്ത് ചെയ്തു? മൂവ് ചെയ്തു മുകളിലേക്ക് പോയി. ആക്ച്വലി മുകളിലേക്ക് ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ക്ലൈംബ് ചെയ്തു.
ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എസ് പോസിറ്റീവ് ക്ലൈം. അതിനെ പോസിറ്റീവ് ക്ലൈം എന്നാ പറയല്. ഇത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ ആ സ്ലൈഡ്, ആ വീഡിയോ കൂടി നമ്മൾ കാണുക. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് ക്ലൈം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്? നെഗറ്റീവ് ക്ലൈം പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊസിഷൻ എന്നുള്ള ആറ്റം വന്നിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓൾറെഡി ഉള്ള നമ്മൾ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹാങ്ങിങ് പ്ലെയിൻ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലേക്ക് വന്ന് നിൽക്കും. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ആറ്റം വന്നു. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇനീഷ്യലി ഉണ്ടായ ഡിസ്ലൊക്കേഷൻ താഴേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, താഴേക്ക് ക്ലൈം ചെയ്തു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നെഗറ്റീവ് ക്ലൈം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് ഫെനോമന കാരണം നമുക്ക് ക്രീപ്പ് ഉണ്ടാവാം. ഇത് കൂടാണ്ട് ഇനിയും രണ്ട് മെക്കാനിസംസ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഓക്കെ, അറ്റൻഡൻസ് ഒന്ന് എല്ലാവരും പറയണം. ആകാശ് കെ എം.